नमस्कार तापस बेरा लाइफ रे आज स्वतंत्र साक्षात्कार रे मु तापस आपको स्वागत करुछु। आज आम एमती एक मनीष सहित साक्षात करूँ से निश्चित भाव आज दिन में एक प्रेरणादायक एवं उदाहरण स्वरूप अनेक कथा थिला। सी आउ कहीं नुहंती से आम सोनती पंचायतर पश्चिम सुनीति गाँव बंकिम चंद्र दास। बंकिम बाबू एक पांच पुओ चारि झील बहु नाती नातुणी मानक नहीं एक यौथ परिवार में बास करते। आज आम पाखु जाइलु मुहर अनेक कहानी स्मृति अकुहा कथा आम आलोचना करमती आलोचना फल से एक वार्ता समाज को देते जे एक यौथ परिवार रे यौथ परिवार को बंचे रखा हेले निश्चित भाव समस्त प्रति स्नेह श्रद्धा भल पाइबा और आशीर्वाद आवश्यकता रही। परवर्ती समय से पंचायत उन्नतीकरण और प्रतिनिधि मानक एक परामर्श देते जे बार्धक माने जो भत्ता हैरान होती जदि से भत्ता प्रत्येक वृद्ध एवं वृद्धा गृह में पहुँचे दिज्व निश्चित भाव वृद्धा मैंने कौन असुविधा होना। यह हूँ बंकी बाबू व्यक्तिगत परामर्श था। आम संपूर्ण भिडियोटी देखू बंकिम बाबू कहानी और घटना। आज आम पहुँची आम सुनीति पंचायतर पश्चिम सुनीति गाँव वरिष्ठ बुद्धिजीवी एवं मुरबी बंकिम चंद्र दास। बंकिम बाबू तांको बयस 96 वर्ष एवं ये सुनीति पंचायत गठन रे तांकर अनेक अवदान रही। तांको पाखरे अनेक अकुहा कथा अछि। आज आम प्रत्यक्ष रे तांकु सुनीति पंचायत किपरि गठित होइतिला कि तांकर जो अनेक स्मृति रही सुनीति पंचायत पाई बा तांको जीवन रे अनेक जो कहानी रही आज आम ए तापस बेरा लाइव रे आम आपन को देखिबू। आज्ञा आपन परिचय देबे आपन ना टिके कहबे। आम ना श्री बंकिम चंद्र दास। आपन बयस केते? आम बयस 96 वर्ष। आम रोचु आम स्त्री एवं आमर बर्तमान ये रही 3 जन आ 2 जन भिन्न भिन्न रही अलग रही। निश्चित भाव जो कथाटी से कहले बार्धक बयस परिणति रे से आज तांकर कथार जदि बा कौन अस्पष्ट रोचे निश्चित भाव 5 जन पुओ एवं 4 जन झील को नहीं से वर्तमान सुखर संसार रे अछंती। वर्तमान 5 पुओ को मध्य से विवाहित करिसंती एवं 4 झील को मध्य से हाथ को 2 हाथ करी पर घर को पठाई। निश्चित भाव बंकिम बाबू आपण बयस 96 वर्ष आपण जीवन जिते आप छोट थे समस्त जीवन में किसी ना किसी लक्ष्य थाए जे मु बड़ हेले एटा हेबी आपणकर एमती किसी स्वप्न थिला कि? जाओ गरीब जीवन रे अनेक बापा एवं माँ बापा बहुत माने परिश्रम कर 12 वर्ष माने बापा तब खाई थाए हुक्का हुक्का बोईकि बापा को देसी बापा सांगरे बहुत मन मु परिश्रम कर जीवन रे आउ कौन करवा अवस्था बर्तमान मु पंगु निश्चित भाव से जो कथाटी से आमको जनइले जीवन रे आगे जो माने थिले सेमानकर जीवन रे लक्ष्य केवल गोटे थिला से माने खटिबे एवं खाइबे। निश्चित भाव से बहुत गरीब श्रेणी थिले एवं खटी खाई से आज निश्चित भाव 96 वर्ष बयस रे से चली पारुछंती एवं तांको परिवार रे समस्त पुओ को सठिक भावे से परिवार परिचालन करुछंती। आज्ञा आपनको 5 पुओ आपन केते भल पाए? हाँ मन को भल पाए। बहु माने
ବୋଉମାନେ ଭଲ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ବୋହୂ ମାକୁ ପଚାରିବି ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର 96 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ସଠିକ୍ ଭାବେ କଥା ବୁଝିପାରିବା ସହିତ ସେ କହିବାରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର କଣ୍ଟିଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ କି ଗୋଟେ ଭଲ ବାପା ହେବାକୁ ହେଲେ ବାପାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ କହିବେ କି ଟିକେ? ବାପା ବୋଉ ହିସାବରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ପୁଅ କେମିତି ଭଲ ଅଛି କି ବୋହୂମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହେବା ଏବଂ ସୁଖରେ ବି ଭାଗି ହେବା ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବଙ୍କିମ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଆପଣ ଯେଉଁପରି ଭାବେ 96 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କେବେ ଅବହେଳା ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି? ଆମେ ମନେ ଭାବୁଛୁ ଅବହେଳା ହେଇନି। ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ବୋହୂ ହିସାବରେ ଆମେ କରି ଚାଲିଛୁ ଏବଂ ଚାଲିବୁ। ଯଦି ବାପା କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ମୁଁ ତ ଭାବୁନି, ଅବହେଳା ତ ପାଇନି। ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୁଅ ବୋହୂର ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ବାପା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ, ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ବୋହୂ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏ କଥା ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯିବ, ଆପଣ ସୋସିଆଲକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଜଣେ ଭଲ ବୋହୂ ବାପା ବା ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ପାଖରେ ଭଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେ ବୋହୂର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ବାପା ମାଆକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ନିଜ ମା ବାପା ଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ହେଲା। ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କ ବେଳେ ଅଳି କରନ୍ତି, ବୋହୂ ହେଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରିବା, କି ଭୁଲ ହେଲେ ବି ବାପା ଗାଳି ଦେଉ କିମ୍ବା ବୋଉ ଗାଳି ଦେଉ ସେଇଟା ଆମେ ମାନି ନେବା। ଏବଂ ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଜ ମା ବାପା ଭଳି ସେମିତି ଯଦି ଭାବିବା ତାହେଲେ ବାପା ବୋଉ ଭାବିବେ ଏ ବି ମୋର ଝିଅ ଗୋଟେ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ କଥାଟି ବାର୍ତ୍ତାଟି ଦେଲେ, ଯଦି ବାପା ଗୋଟେ ଝିଅ ସେ ବାପ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମୟରେ ସେ ବାପ ଘର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଜଣେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ, ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଦେଲେ ଯେ ବାପ ଘରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେମିତି ରହିବ ଶାଶୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେମିତି ରହିବ ଏବଂ ବାପା ମାନେ ନିଜ ବାପାକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବି ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହିସାବରେ ଭଲ ପାଇବି, ସେ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବୋହୂର ପରିଚୟ। ବଙ୍କିମ ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ତ ବୟସର ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମାଜକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ, କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେବେ କି? ତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବଙ୍କିମ ବାବୁ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, କେବଳ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେ କିପରି ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ଟିକେ ଆମକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିରେ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମଜୋର ହେଇ ଆସୁଛି। 96 ବର୍ଷ ବୟସ, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ବୟସ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବୈରାଗରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଙ୍କିମ ବାବୁ ଏକଦମ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 96 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ମାନେ ସକାଳେ ଉଠିକି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିକି ସେ ନିଜର ନିତ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର 5 ପୁଅ ଏବଂ 4 ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବେ, ଆପଣ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ଭତ୍ତା ଆଗେ ତ ଯାଇକି ନିଜେ ଆଣିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଖିଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହେଉଛି, କେତେବେଳେ କିଏ ଆଣି ଦେଉଛି। ପୁଅମାନେ ଆମେ ତ ଯାଇପାରୁନି କି କୁଆଡ଼େ, ପୁଅମାନେ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଅମାନେ ଆଣିକି ଦେଉଛି। ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆମର ଇଏ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୁନିତି ପଞ୍ଚାୟତର ଭଗବତୀ ମଣ୍ଡଳ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବତୀ ମଣ୍ଡଳ ସୁନିତି ପଞ୍ଚାୟତର ଝିଅଟି ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ କି? ତାକୁ କହିବି କ'ଣ ଭତ୍ତାଟା ମୁଁ ଯାକୁ ପଠେଇ ଭତ୍ତାଟା ଆଣିଥାଏ। ଆଉ ଏଖିଣା ଭତ୍ତା ପୁଅମାନେ ଆଣିକି ଦେଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭତ୍ତାଟି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ। ଆପଣ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି?
ବାପା ସବୁ ଖାଏ, ମିଠା ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ହେଲା ଡାଇବେଟିସ୍ ତାର। ନାହିଁ। ନା ଡାଇବେଟିସ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରେସର ଥରେ ଥରେ ଟିକେ ହାଇ ହେଇଯାଏ, ସେ ପ୍ରେସର ବଟି ଖାଏ। ଆଉ କିଛି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ସେମିତି ନାହିଁ, ନିଜ କାମ ସେ ନିଜେ ଏବେ କରିପାରୁଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ପାଖରୁ ମାନେ ତାର ଯେତିକି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସବୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛଣାରେ ବି ପଡ଼ିନି କି ସେମିତି ବଡ଼ ବେମାର ବି ହେଇନି। ହେଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବାପା ଏମିତି ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମରି ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ବାପା ମା ନିଜ ବାପା ମା ଭଳି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଅ, ଏବଂ ବାପା ବୋଉ ବି ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଯାହା ହଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଙ୍କିମ ବାବୁ ଘରେ ଆସିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ବୋହୂମା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ, ବଙ୍କିମ ବାବୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍କିମ ବାବୁ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଜାଣିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେସେଜ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ବଙ୍କିମ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାରରେ 4 ପୁଅ 5 ପୁଅ 4 ଝିଅ 5 ବୋହୂ ନାତି 19 ଜଣ ପରିବାର ନେଇ ସେ ଏକ ସୁଖର ସଂସାରରେ ସେ ସଂସାର କରୁଛନ୍ତି ବା ମାନେ ସୁଖରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଯେ ବଙ୍କିମ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବାରକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁମା ସେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ବାପାଙ୍କ ସବୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଆମେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋହୂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ମା ପ୍ରତି ଏପରି ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ରହିଛି, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ ଏବଂ ବାପା ମାଆକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସେବା ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ। ସୁନିତିରୁ ତାପସ ବେରା, ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର କାହାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୟସରେ ସେ ଯଦିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାହା ଏକ ସମାଜ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବେ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାପସ ବେରା ଲାଇଭ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁରବୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଜାଣନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।